تتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعجلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون
والطور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أرسلنا منكم جبريلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال يا من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صدق الله القرآن القريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالمين صلى الله محمد وعلى محمد مجلس شروع رمضان पहला आप सब पासे गुजारिश है कि कब्रिस्तान में जितना पर मजबूरी सुई રહ્યા છે તેમના માટે ખાસ અલ્લામા હાજી નાજી સાહેબ માટે અને જ્યાં જ્યાં મોમિનીન મોમિનાત છે તમામના માટે એક વસ્તુ અલહમ્દ અને 3 વખત સૂરત તૌહીદની તિલાવત ફરમાવીને એમને બખ્શા Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما और अगर मैं पाकिस्तान के इसमें अपनी खिदमत में महजुल बलागा हमारे मुफ्तियान खुतबा नंबर 151 में 152 में જેનામો ખુદકો છે એમાં એક વાક્ય એક જુમલો આપણી ખિદમતમાં જે પેશ કર્યો જેમાં ઇરશાદ થઈ રહ્યો છે અકદમુ અલલ્લાહિ મઝલુમીન વલા તકદમુ અલૈહિ ઝાલિમીન
આપણી જિંદગીના અંદર આપણે આમ કરતા જ હોય છે. જ્યારે આપણે કોઈ ઓફિસમાં જઈએ કોઈ કામકાજ માટે, એ રીતે આપણને તૈયાર કરીને કોના સામે વાત કરવી છે, કેવી રીતે વાત કરવી છે, કેવા કપડાં હોવા જોઈએ, કેવા બૂટ હોવા જોઈએ, કેવા પોતાને તૈયાર કરીને જતા હોય છે. એ જ પ્રમાણે કોઈ નેતાના સામે જવું હોય તો ઇન્સાન પોતાને એ રીતે આમાદા કરીને જતો હોય છે. તો શું કોઈ દિવસ આપણે વિચાર્યું કે આપણે આ દુનિયા છોડીને એક ને એક દિવસ અલ્લાહના સામે જવાનું છે? આનો કોઈ ઇનકાર ન કરી શકે. ચાહે ગમે તેવો તાકાત વાળો હોય, ગમે તેવો દૌલત વાળો હોય, ગમે તેવી પોસ્ટ એના પાસે હોય, ઓહદો હોય, પરંતુ બધાએ એક વસ્તુને જાણે છે કે જે આ દુનિયાના અંદર જેનો જન્મ થયો છે, એક ને એક દિવસ એને આ દુનિયા છોડીને જવાનું છે. તો હવે મૌલાએ કાયનાત આ જુમલાના અંદર ઇરશાદ ફરમાવી રહ્યા છે કે તમે અલ્લાહની બારગાહમાં આવો તો કઈ હાલતમાં આવો, કઈ રીતે પહોંચવું જોઈએ અલ્લાહની બારગાહમાં? અકદમુ અલલ્લાહિ મઝલુમીન. જ્યારે તમે અલ્લાહની બારગાહમાં આવો તો તમારા આમાલના અંદર, તમારા નામે આમાલમાં કોઈના ઉપર જુલ્મ ન થયેલો હોવો જોઈએ, બલકે તમે આવો તો મઝલૂમ બનીને અલ્લાહની બારગાહમાં. જેમ આપણે બીજાના પાસે જઈએ, કપડા પર ડાઘ ના હોવા જોઈએ, સારા સુરપુર હોવા જોઈએ, કોઈ પ્રકારનો ધબ્બો ના હોવો જોઈએ, તો અલ્લાહની બારગાહના અંદર જ્યારે આપણે પહોંચીએ તો કોઈ પ્રકારનો ધબ્બો આપણા નામે આમાલમાં પણ ન હોવો જોઈએ. વલા તક્તમુ અલૈહિ ઝાલિમીન. અને ઝાલિમ તો બિલકુલ જ ના બનજો. મઝલૂમ બનીને આવવું, ઝાલિમ બનીને ના આવવું. કેમ કે ઝાલિમ એ દિવસે કેવો પછતાશે. હદીસના અંદર મોજૂદ છે કે જે આ દુનિયાના અંદર જુલ્મ કરવા વાળો જે રીતે બીજાના ઉપર જુલ્મ કરીને પોતે ખુશ થાય છે, મઝલૂમ નારાજ થાય છે, એ મઝલૂમ જે નારાજ થયો છે એના કરતા વધારે પછતાવો ઝાલિમને તે દિવસે થશે કે જે દિવસે હિસાબ કિતાબનો દિવસ હશે. ઝાલિમ ત્યારે પણ કહેશે કાશ કે એના પર જુલ્મ ન કર્યો હોત તો સારું હોત. યાની દુનિયાના અંદર જે જુલ્મ કરેલો છે એ ઝાલિમ અહીંયા આગળ 5 દિવસ, 10 દિવસ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 50 વર્ષ ખુશ થઈ જશે, પરંતુ આખિરતમાં હંમેશા હંમેશા માટે એના માટે પછતાવો છે. કૈસાને મોહતરમ, આ દુનિયા આપણી બહુ જ નાની દુનિયા છે. આપણી જિંદગી 60, 70, 100 વર્ષ, પરંતુ એના પછીની જિંદગી હમ ફીહા ખાલિદૂન, હંમેશા હંમેશા માટે જિંદગી છે. તો હંમેશા હંમેશા માટેની જિંદગી માટે કઈ રીતે અલ્લાહની બારગાહમાં જવું, આપણે શું કરવું કે જ્યારે કબ્રના અંદર પહોંચીએ, જ્યારે આપણને લોકો ઉઠાવીને લઈને કબ્રના અંદર રાખે, ત્યારે આપણી આમાલ આપણા સારા હોય, કબ્રના અંદર આવનાર ફરિશ્તાઓ આપણને આવકાર આપે, ખુશ આમદીદ કહે, ન કે આપણા માટે અઝાબ ઇલાહી મોજૂદ. मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम. इमाम से पूछવામાં આવ્યું કે મૌલા મલ ઇસ્તિદાદ લિલ મૌત, મૌતના માટે મેં તૈયારી શું કરીએ? બધાને જવાનું છે આ જગ્યામાં, પણ તૈયારી શું કરવાની છે? કઈ મોટી વાત નથી. ઇમામે સહેલો અને આસાન અને સરળ રસ્તો બતાવેલો છે. 3 વસ્તુઓ કરો અને પછી તમે ચાહે મોત તમારા પર આવી પડે કે મોત તમે એને મોતના પર આવી પડો, કોઈ ફરક પડતો નથી. જેને આપણા શબ્દો કહે ચાહે મોત આપણને હમણાં આવે કે 10 વર્ષ પછી આવે, કઈ ફરક પડતો નથી. ઇમામે બયાન ફરમાવ્યું 3 વસ્તુ અંજામ આપવાની છે. અઝીઝો, આ 3 વસ્તુ એટલી અહેમ છે, જો આપણે અંજામ આપી તો આપણો ખાતમા બી ખૈર છે. મોમિનો માટે, સાહેબાન ઈમાન માટે ઇમામ ઇરશાદ ફરમાવ્યું અલ અદાઉલ ફરાઇદ. પહેલી વસ્તુ તમારી વાજિબાત તમે અદા કરો. બહુ આસાન વસ્તુ છે, પણ ફરાઇઝનો મતલબ શું છે એની ગહેરાઈ સુધી આપણને પહોંચવું પડશે. ફરાઇઝ કોને કહેવાય? નમાઝ વાજિબ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ.
બધાય નમાઝ છે. શુક્ર ખુદા. રોઝા વાજિબ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાય રોઝા રાખે છે. તે સિવાય જે વાજિબાત ફરઈદીનના અંદર આપણે ગણીએ છીએ, હજ, ઝકાત, ખુમ્સ, આ બધી વસ્તુ વાજિબ છે. ફક્ત આટલી જ વસ્તુ વાજિબ નથી, આના સિવાય પણ વાજિબાત છે. પોતાના ભાઈના હકને આપવો એ વાજિબાત છે. પોતાના બહેનના ત્યાં સિલે રહેમ, પોતાના ભાઈના ત્યાં પોતાના સગાવાળો સાથે સિલે રહેમ કરવો આ વાજિબાતમાંથી છે. જ્યારે આપણે વાજિબાતની વાત થાય એટલે નમાઝ અને રોઝા પર આવીને આપણે રોકાઈ જઈએ છીએ. અહીસાને મોહતરમ, આ નમાઝ અને રોઝા સુધી તો આપણે આવી ગયા છે. એનાથી આગળ વધવાનું છે કે આપણી જબાન હોય, આપણી આંખ હોય, આપણો કાન હોય, આપણો હાથ પેર, કોઈ વસ્તુથી કોઈને તકલીફ ન પહોંચે. આ પણ વાજિબાતમાંથી છે. અદાઉલ ફરાઇદ. ઇમામ બયાન ફરમાવે છે, મોતની તૈયારી જ્યારે પૂછો કેવી રીતે કરવામાં આવે, અદાઉલ પહેલી વસ્તુ વાજિબાતને અદા કરવી. બીજી વસ્તુ ઇમામ બયાન ફરમાવે છે, ઇજ્તિનાબુલ મહારિમ. વાજિબાત થઈ ગઈ, આપણો દીન મુકમ્મલ થઈ ગયું? નહીં. વાજિબાતના સાથે સાથે જે હરામ વસ્તુ છે એનાથી પણ આપણને બચવાનું છે. એક માણસ નમાઝ પણ પઢતો હોય, સાથે સાથે ગુનાહના પણ કામ કરતો હોય, રોઝા પણ રાખતો હોય, સાથે સાથે બીજાને નીચો પણ દેખાડવાની કોશિશ કરતો હોય, બેઇજ્જતી કરતો હોય, બીજાને મામૂલી સમજતો હોય. નમાઝ વાજિબ થઈ ગયું, અદા થઈ ગયું, રોઝા વાજિબ થઈ ગયા, ખુમ્સ વાજિબ થઈ ગયું, નેકીઓ થઈ ગઈ, પરંતુ સાથે સાથે ઇમામ બયાન ઇજ્તિનાબુલ મહારિમ, જે હરામ વસ્તુ છે એ હરામ વસ્તુથી પોતાને બચાવો. એક જવાન નમાઝ પઢતો હશે, એક બાળક નમાઝ પઢતો હશે, પરંતુ મા બાપ જ્યારે એને કોઈ વસ્તુનો હુકમ આપે ત્યારે એ જવાન જે છે મોઢું ફેરવી નાખશે. તમને કઈ ખબર ના પડે, અમને અમારા કામ કરવાનું. ऐसा मोहतरम, अगर जो माँ बाप नाराज હોય તો પછી એ બાળકને, એ જવાનને એ કામ ન કરવું જોઈએ. હરામ કામ અંજામ આપી રહ્યો છે અગર જો મા બાપ નારાજ હોય તો. બધી વસ્તુ વિચારી લો. કબ્રસ્તાન મજલિસ છે, મુખ્તસર મજલિસ અંદર કઈ કઈ વસ્તુ તમારી ખિદમતમાં પેશ કરું તો પહેલી વસ્તુ અદાઉલ ફરાઇઝ ઇમામ ફરમાવી રહ્યા છે, આપણા મૌલા ફરમાવી રહ્યા છે. બીજી વસ્તુ ઇજ્તિનાબુલ મહારિમ, હરામ વસ્તુથી પरहेજ કરો, આ મૌલા ફરમાવી રહ્યા છે. સલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદ વ અલી મુહમ્મદ. આગળ આવી જાઓ. મુહમ્મદ વ અલી મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદ વ અલી મુહમ્મદ. ऐसा मोहतरम, આપણી જિંદગી જેવી અહીંયા સારી હશે, ચોક્કસ કબ્રના અંદર પણ આપણી જિંદગી સારી હશે. નબીના સાથી, મૌલા કાયનાતના સાથી જનાબે અબુ ઝર ગિફારી, એમને એક માણસ આવીને પૂછે છે કે બતાવો હું જન્નતી છું યા જન્નતી નથી. બહુ અઘરો સવાલ. જનાબે અબુ ઝર એમ નહોતા કહેવા માંગતા કે તારું મુસ્તકબિલના અંદર આમ છે, તારું આમ છે, આમ છે. ના, જનાબે અબુ ઝર મુખ્તસર ટૂંકના અંદર બતાવ્યું, કુરાન ખોલો અને કુરાને મજીદના અંદર જે જે વસ્તુ આવેલું હોય કે તમારે આ નથી કરવાનું, આ અંજામ નથી આપવાનું, આ વસ્તુ નથી કરવાની, એનાથી તમે પरहेજ કરતા રહો. અને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા જે વસ્તુ કુરાન મજીદના અંદર કરવાનો હુકમ આપેલો છે એ વસ્તુ તમે કરતા રહો. તો એનો મતલબ થયો અગર જો તમે એમ કરો છો તો એ જન્નતી છો, અગર તમે નથી કરતા તો જહન્નમી છો. જનાબે અબુ ઝર, દરેક ઇન્સાન જાણે છે કે પોતે કેવો છે, દૂધથી ધોયેલો છે યા કાટ અને જંગના અંદર આલુદા છે. દરેકને ખબર છે પોતે કોણ છે. ऐसा ने मोहतरम, तो इमामे बयान फरमाव्યું જ્યારે પૂછવામાં આવે કે મોતની તૈયારી કેવી રીતે કરવામાં આવે, પહેલી વસ્તુ અદાઉલ ફરાઇઝ, બીજી વસ્તુ ઇજ્તિનાબુલ
મહારિમ હરામ વસ્તુથી પરેજ કરવી. અને ત્રીજી વસ્તુ અલ ઇસ્તિમાલુ અલલ મકારિમ, પોતાની મકારિમે અખલાકથી મુઝય્યન કરવું. બની શકે છે કે માણસ નમાઝી હોય, બની શકે છે કે માણસ હરામથી પરેજ કરતો હોય, પરંતુ હોઈ શકે છે એના ગુસ્સાથી એનો પાડોશી બેઝાર હોય, એના ગુસ્સાથી એની પત્ની ધ્રુજતી હોય, એના આમાલથી એના ઘરવાળા એના બચ્ચા હેરાન ને પરેશાન હોય. ऐसा ने मोहतरम नमाज પણ વાજિબ છે, રોઝા પણ વાજિબ છે, હરામથી બચવું પણ વાજિબ છે. એ જ પ્રમાણે પોતાના અખલાક અને કિરદારથી બીજાઓને મહેફૂઝ રાખવા, બીજાને સલામતી આપવી, બીજો આપણા ખરાબ અખલાકથી મહેફૂઝ રહે, સલામતી રહે, આ પણ જરૂર છે. ઇસ્લામના અંદર બે વસ્તુ છે, એક છે મકારિમ અખલાક અને એક છે મુહાસિન અખલાક. વાસે કરી નાખું. કોઈ કહે છે કે મારાથી વધારે સારો અખલાક વાળો કોણ હોઈ શકે? પ્યારા નબી જ્યારે આ દુનિયાના અંદર આવ્યા, લોકોના સામે પેશ થયા, શું ફરમાવ્યું? ઇન્ની બુઇસ્તુ લિઉતમ્મિમ મકારિમ અખલાક. હું મકારિમ અખલાકને મુકમ્મલ કરવામાં આવેલો છું. મકારિમ અખલાક અને મુહાસિન અખલાકના અંદર ફરક શું છે મારા જવાન ભાઈઓ માટે? જ્યારે આપણા સામે કોઈ બુઝુર્ગ આવે, આપણે ઝૂકીને સલામ કરીએ. બહુ સારી વસ્તુ છે. સલામના આદાબના બધી વસ્તુ આપણે જાણીએ છીએ. કોઈ વસ્તુની કોઈ કહે કોઈ હેલ્પ કરી નાખને, મને અહીંયા જવું છે, બાઇક ના અંદર મૂકી જાને, બહુ સારી વસ્તુ છે. એક માણસને બીજાને એની જગ્યા પર છોડી દેવું, આ મહાસિન અખલાક છે, સારી વસ્તુ. અને મકારિમ અખલાક કોને કહેવાય? મહાસિન અખલાકનો મતલબ એ થયો કે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુના તરફ આગળ વધો, અખલાક પેશ કરો, તો તમારા નફ્સને મારવું ન પડે, તમારા નફ્સને ઝબાહ ન કરવું પડે, નફ્સ બિલ જિહાદ ન કરવું પડે. મકારિમ અખલાક એ છે કે પોતાના નફ્સને મારવું પડે. કે કોઈ ભાઈ, કોઈ મોમિન બંદો તમને ગાળો બોલી હોય, ખરાબ બોલ્યો હોય, અને એના સાથે કોઈ કહે જાને ભાઈ માફી માંગી લેને, હું માફી કેમ માંગુ? અહીંયા આગળ છે મકારિમ અખલાક. પોતાના નફ્સને મારીને, પોતાના નફ્સની ખ્વાહિશાતને દબાવીને ઇન્સાન જ્યારે સામેથી માફી માંગે, તો આને કહેવાય મકારિમ અખલાક. ઇમામ એ જ ફરમાવ્યું, મુહાસિન અખલાક નથી બયાન ફરમાવ્યું. ઇમામ કહે છે મકારિમ અખલાક. પ્યારા નબીએ ફરમાવ્યું મકારિમ અખલાક એવા અખલાક જે કોઈ તમારાથી રિશ્તો તોડવાની કોશિશ કરે, તમે જાઓ અને એના સાથે રિશ્તો જોડો. આ છે મકારિમ. તમારા હકથી કોઈ તમને વંચિત કરે, દૂર રાખે, તમારો હક દૂર કરી નાખે, તમે એના સામે જાઓ. તમારા હકને દૂર કર્યો છે, કાંઈ વાંધો નથી, લે આજે ખુશી છે, આજે ઈદ અલ અઝહા નો મોકો છે, લે તારા માટે હું મીઠાઈ લાવ્યો છું અને બચ્ચાઓને ખા. બહુ સખત છે. ઝૂકીને સલામ કરવી, જ્યાં આપણું નફ્સને કોઈ પણ જહેમત ન થતી હોય, સારી વસ્તુ છે. એનાથી વધારે બહેતર વસ્તુ છે મકારિમ અખલાક, કે આપણા અખલાક મુઝય્યન કરવા. ऐसा मोहतरम, तो આ ઇમામ જે બયાન કરે છે, આ ત્રણ વસ્તુ અગર આપણે અંજામ આપ્યા, સમજી લો કે આપણે આ દુનિયાના અંદર પણ બહેતરીન ઇન્સાન છીએ, અને જ્યારે કબ્રમાં જશું તો જરૂર આપણા મૌલા આપણો ખુશ આમદીદ કહેવા માટે આવશે. સલ્લલ્લાહુ મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. તો અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામની સીરત ઉપર ચાલવું એ જ સાચી કામયાબી છે. આ દુનિયાના અંદર હોય ત્યાં દુનિયા પછી અલ્લાહની બારગાહમાં પહોંચે, એ હાલતમાં પહોંચીએ કે આપણે તો મઝલૂમ રહીએ, પરંતુ ઝાલિમ બનીને આપણે ન જઈએ. કેમ કે ઝાલિમની હાલત દુનિયામાં મઝલૂમના કરતા વધારે સખત છે. પ્યારા નબીની એક હદીસને રખતે મસાયબ, પ્યારા નબી ઇરશાદ ફરમાવે છે કે અગર મને કોઈ વસ્તુ કોઈના પાસેથી લઈ લેવા માટે કહેવામાં આવે, ને આજ આવી જ હદીસ મૌલાએ કાયનાતથી પણ છે, એના બદલામાં કહેવામાં, અગર જો તમે નહીં લો એટલે કોઈના પર જુલ્મ કરવા માટે કહેવામાં આવે, જો તમે જુલ્મ નહીં કરો તો
તમને ખારદાર કાંટા ઉપર તમને ઘસીટવામાં આવશે. તો પ્યારા નબી ફરમાવે છે કે ખારદાર ઝાડી, ખારદાર જમીનના ઉપર મને એ જે ખેંચવામાં આવશે, મને એ તો પસંદ છે, પરંતુ કોઈના પર જુલ્મ કરવું એ મને પસંદ. जुल्म मतलब ये नहीं कि આપણે કોઈ તલવાર લઈને એના સામે ઊભા થઈ જઈએ, બંદૂક લઈને ઊભા થઈ જઈએ. નહીં, जुल्म આપણે આપણા બચ્ચાઓ પર પણ કરતા હોય છે, આપણા ઘરના માણસો પર, આપણા સગાવાલા, આપણા અતરાફમાં રહેતા આપણા નોકર ચાકર એના ઉપર કરતા હોય છે. એમના હકને ના આપવું આ એક जुल्म છે. ઘણા પ્રકાર છે. ऐसा मोहतरम करबलाના मैदाનમાં इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म થયો એના પર તો આપણે રડીએ છીએ, રોઈએ છીએ. જનાબે સૈરા પર જે जुल्म થયો છે રડીએ છીએ અને રોવું જોઈએ. करबला જનાબે સૈયદાના પર જે जुल्म થયો એના પર વાકન રોવાનો ઘણો અજર અને સવાબ છે. પરંતુ એના સાથે સાથે આપણા કિરદાર અને આમાલ પણ એવા બનાવીએ इमाम हुसैन सदकाમાં કે જેથી કરીને કે આપણે પર કોઈના પર जुल्म ન થાય. વાકે મૌલા હુસૈનના ઉપર બહુ મોટો जुल्म થયો છે. આવતી દુનિયા સુધી જે जुल्म થયો છે તમામ લોકો એના પર દિલિયા ભૂકા કરે, રડે, રોરાવે તો પણ ઓછું છે. એક રિવાયત બયાન કરું અને પછી ખત્મ કરવા ચાહું છું. जालिमना जबान थी कि જ્યારે જનાબે મુખ્તાર હુરમલા મલઉનને कैद કરીને લાવવામાં આવ્યા જનાબે મુખ્તારના સામે, ત્યારે પૂછ્યું કે એ હુરમલા તું બતાવ કે તું કરબલામાં કયો કયો जुल्म કર્યો છે. બસ આપણે તસવ્વુર કરી શકીએ છીએ. હુરમલા કહે છે અમીર મને માફ કર, હું બયાન નથી કરી શકતો કે શું जुल्म કર્યો છું. કહ્યું કે નહીં તારે બયાન કરવું જ પડશે. કહ્યું કે નહીં હું બયાન નહીં કરું. હુકમ આપવામાં આવે છે કે આને સજા દેવામાં આવે જેથી એની જબાન ખુલે. બસ બે ચાર કોડા પડ્યા એના ઉપર, ચાબુક પડ્યા અને તરત કહે છે હા બયાન કરું છું. પરંતુ અમીર તું સંભાળીને બેસી જા. કહ્યું કે કરબલાના અંદર મારા પાસે 7 તીર હતા, પરંતુ 7 માંથી ફક્ત 3 તીરને વાપર્યો છું. फकत 3 तीर ने इस्तेमाल કર્યો છું. કહ્યા કે કઈ કઈ જગ્યા પર? કહ્યું કે પહેલું તીર ઇસ્तेमाल કર્યું તે વખતે જ્યારે અબલ ફઝલ અબ્બાસ નહેરે ફુરાતી પાછા આવી રહ્યા હતા. એમના ઉપર તીરોનો વરસાદ થઈ રહ્યો હતો. અબ્બાસ રોકાયા હતા અને તીરોનો વરસાદ હોવા છતાં અબ્બાસ આગળ વધી રહ્યા હતા અને જમણો બાજુ શહીદ થઈ ગયો અબ્બાસ. હિંમત મોજૂદ હતી અને ડાબો હાથ શહીદ થઈ ગયો, પરંતુ हिम्मत मौजूद હતી. અને એક વખત બોલાવે છે ઉમર સાર, આઈના આઈના હુરમલા, હુરમલા ક્યાં છે? અરે આ પાણી ખૈબા સુધી ન પહોંચવું જોઈએ, ખૈબા સુધી ન પહોંચવું જોઈએ. હા ઝાદાનો. અરે ઝાલિમ કહે છે એક હું તીરનો નિશાનો લીધો, કઈ તરફ તીર મારું. અરે હું જોયું, અરે અબ્બાસની જાન કઈ જગ્યા પર છે, અબ્બાસનો જીવ કઈ જગ્યા પર છે. તીરોનો વરસાદ હોવા છતાં અબ્બાસ રોકાતા નથી. બાજુ શહીદ થઈ ગયા, અબ્બાસ રોકાતા નથી. જ્યારે જોયું અને થોડીક જગ્યા દેખાતી હતી, અરે ઘોડા અને અબ્બાસના છાતીના વચમાં એક નાની એવી મુશ્કિલા હતી. જ્યારે હું તીર માર્યું, અરે તીર લાગ્યું હતું, પાણી વહી ગયું. અબ્બાસની ઉમ્મીદો અને અબ્બાસ હવે પોતાના ઘોડાથી કહે છે કે હે મારા ઘોડા, હવે ખૈમા તરફ મને ન લઈ જા, અરે મને પાછો દરિયા કિનારે લઈ જા. હા, જ્યારે જનાબે મુખ્તાર આ વસ્તુ સાંભળે છે, એક વખત અરે ઉપર જે બેઠેલા હતા જમીન પર પછડાઈ બેહોશ થઈ જાય છે. અરે હક પડે છે. અરે અહેલે બેત પર જેટલું રોવામાં આવે એટલું ઓછું છે. હા દાદારો, જ્યારે હોશ આવ્યો, આ મદન બતાવ, અરે તારું બીજું તીર તું કઈ જગ્યા પર વાપર્યું? કહ્યું કે અમીર માફ કર. ફરી તેને સજા આપવામાં આવી. કહ્યું કે બીજું તીર એ જગ્યા પર વાપરવામાં આવ્યું. અને જ્યારે હુસૈન પોતાના નાના એવા 25 મહિનાના
થઈ ગયા હાજાદારો અજરકુમ અલ્લાહ તમને કોઈ ગમ ના આપે સિવાય મેરે કરતા અરે છેલ્લું તીર કઈ જગ્યા પર અરે જનાબે મુખ્તાર ને પૂછ્યું કે મલૂન કહે છે હવે તો તું મને માફ કર હવે તો હું બયાન નહીં કરું બે તીર બયાન કર્યા તમે ઘસ ખાઈ ગયા હવે મને એમ લાગે છે કે તમારી રૂહ પણ ન નીકળી જાય માફ કર કહ્યું કે નહીં તું બયાન કર તું શું કહેવા માંગે છે હવે ત્રીજી વસ્તુ બયાન કરી કહે છે કે જ્યારે હુસૈન અરે ઘોડાના ઉપર હતા સુલઝનાના ઉપર હતા અરે ડગમગાઈ રહ્યા હતા ક્યારેક જમણી તરફ ક્યારેક ડાબી તરફ હાજાદારો મલૂન કહે છે કે જ્યારે આ રીતે ડગમગાઈ રહ્યા હતા કોઈ ઉમરે સાથ કહે છે અરે શું જોઈ રહ્યો છે જલ્દીથી અરે હુસૈનનું કામ તમામ કર એક એવું ભારે તીર મારવામાં આવ્યું હુસૈન ઘોડા પરથી જમીન પર આવ્યા હાજાદારો અરે જમીન પર નથી આવ્યા એકલા તીરો હતા કે જમીનના ઉપર અરે તીર હતા અરે તીરોના ઉપર હુસૈન અજબ નહીં કે જનાબે સૈયદા આવાજ આપી હોય આય મારા લાલ હું તને લેવા માંગુ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بأقسها وأبيها وبعدها وبنيها إمر الله محمد آل محمد سلما مختصر مزيد قبول فرما إمر الله محمد آل محمد سلما أمدين وصواب أكبرستان آل مؤمنات مرحومين جاجا ہوئے خاص علامہ حدینہ صاحب أن تمام مرحومین مؤمنات يعني قلب صواب عنایت فرما أي خدا بحق محمد وآل محمد हमारा ईमान सही ने सलामत फरमा हमारा महबूब तेरी रहमत व नेमत व बरकत हमारा फजल हमारा मरहूमीन पर नाज़िल फरमा हमारा अल्लाह दुनिया ने आखिरत में कामयाबी अता फरमा ऐ खुदा वक्त में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ज़हूर मत अजील फरमा इब्न अंसार व शुमार फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम एक वसूल अलहम्द अनिकार रसूल तौहीद बिला फरमानी तमाम मरहूमीन मोमिना अनि अल्लाह महजूर इस्लाम એ બપોરે આમ 3 વાગ્યા 5 વાત પડી એટલે મેં તને ખાસ કરીને વાતમાં એમાં મતલબ રજૂ કરવા વિનંતી एक वर्ष पूरे हम 3 पर पूर्व वाला 5 बात पड़ी अल्लामा हाजी नाजी गुलाम अली हाजी इस्माइल भाई तथा તેમના નેકવર્તન અરજી કાઝીમ અલી કૌશરી સાહેબ અને એમના પુત્રને અરજીઓ કરવા વિનંતી અલ્લાહના ફજલથી આ વર્ષે તેમને 15 કુરાન મજીદની તિલાવત કરવામાં આવી છે તેમનું પણ એલેવેટના સદકે અલ્લામાને અને તેમના મસૂદ વડીલોને મળે એવી આપણે દુઆ કરીએ જનાબ હાજી નાજી બોર્ડિંગનો છે એ મહેંદી હસન અત્યારે અશાર બયાન કરશે જનાબ બર્મન સાહેબ हेलो मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु અરે आपशे मौला गवाही जे नशेदाई हता आपशे मौला गवाही जे नशेदाई हता आपशे मौला गवाही जे नशेदाई हता इनाम थी ने काम थी
હાજી હતા નાજી હતા, નામથી ને કામથી હાજી હતા નાજી હતા, મર્તબામાં કર કોઈથી કેટલા આલી હતા, મર્તબામાં કર કોઈથી કેટલા આલી હતા, તે છતાં અભિમાનથી એ એકદમ ખાલી હતા, તે છતાં અભિમાનથી એ એકદમ ખાલી હતા, એમની સેવાનું મૂલ્યાંકન કદી મુમકિન નથી, એમની સેવાનું મૂલ્યાંકન કદી મુમકિન નથી, હોય ગુણવત્તા કે જથ્થો બેમાં ભારી હતા, આટલા વર્ષે કોઈ જોડિયો પાક્યો નથી, આટલા વર્ષોમાં કોઈ જોડિયો પાક્યો નથી, મઝહબી સાહિત્યની સેવામાં લાસાની હતા, આપશે મૌલા ગવાહી જૈન શેદાઈ હતા, નહીં તો આ પૂરું આલમે ઇસ્લામ એને જાણે, નહીં તો પૂરું આલમે ઇસ્લામ એને જાણે, જો કમી જાણો તો બસ એક જ કે ગુજરાતી હતા, જો કમી જાણો તો બસ એક જ કે ગુજરાતી હતા, જિંદગી 80 વરસ पर 400 पुस्तक लख्या, जिंदगी 80 बरस पर 400 पुस्तक लख्या, केम ना લોકો કહે ગુજરાત ના હિલ્લી હતા, એમના મિશન ઉપર માંડો કદમ મક્કમ થઈ, એમના મિશન ઉપર માંડો કદમ મક્કમ થઈ, આપના માટે તો નાસિર પ્રેરણાદાયી હતા, બાવાઝ બલંદ નારે બધાના ફઝલો કરમથી જે છે એ હાજી નાજી સાહેબની દુઆથી અને તમારા બધાની દુઆથી જે છે એ એક મેં ખુદ નઝ્મ બનાવી છે અને તમારી ખિદમતમાં પેશ કરવા માંગુ છું, તો એક બલંદ તરીન બાવાઝ બલંદ સલવાત. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. નઝમનું નામ છે હાજી નાજી સાહેબની પહેચાન. કુરઆનની એક આયત છે, કુરઆનની એક આયત છે, હલ જઝાઉલ અહસાન ઇલ્લલ અહસાન. કુરઆનની એક આયત છે, હલ જઝાઉલ અહસાન ઇલ્લલ અહસાન. તેમની મિસાલ બની પહેચાન, ઇસ્લામની શાન હાજી નાજી સાહેબની કિતાબ. તેમની મિસાલ બની પહેચાન, ઇસ્લામની શાન હાજી નાજી સાહેબની કિતાબ. હિજરી સન 1351 અને તે આગનો બનાવ. હિજરી સન 1351 અને તે આગનો બનાવ. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં લાગી આગ, પરંતુ ચહેરા પર હતી તેની મુસ્કાન. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં લાગી આગ, પરંતુ ચહેરા પર હતી તેની મુસ્કાન. ફરમાન રસૂલ ખુદા જારી કર્યું, ફરમાન રસૂલ ખુદા જારી કર્યું. મોમિનનું ઇમ્તિહાન લેવાય છે 40 દિવસ બાદ. મોમિનનું ઇમ્તિહાન લેવાય છે 40 દિવસ બાદ. લોકોની નજાત બની છે રાહે નજાત. લોકોની નજાત બની છે રાહે નજાત. ઇસ્લામની શાન હાજી નાજી સાહેબની કિતાબ. ઇસ્લામની શાન હાજી નાજી સાહેબની કિતાબ. 1983માં ભાવનગરમાં આવી એક નવી પહેચાન. 1983માં ભાવનગરમાં આવી એક નવી પહેચાન. 5 બાળકો સાથે થઈ હાજી નાજી સાહેબની મુલાકાત.
હાજીનાજી બોર્ડિંગની છે એક જ સદા, હાજીનાજી બોર્ડિંગની છે એક જ સદા, બચ્ચાઓ મેળવે જ્ઞાન અને બને ઇસ્લામ નિશાન, બચ્ચાઓ મેળવે જ્ઞાન અને બને ઇસ્લામ નિશાન. ભલે આપ ન રહ્યા હોય આ ફાની દુનિયામાં, ભલે આપ ન રહ્યા હોય આ ફાની દુનિયામાં, પરંતુ બોલે છે આપની કિતાબ, કરે છે અમારી સાથે કલામ, પરંતુ બોલે છે આપની કિતાબ, કરે છે અમારી સાથે કલામ. છે કુરઆને કરીમની તફસીર અને છે તેનો ગુજરાતી તરજુમો, છે કુરઆને કરીમની તફસીર અને છે તેનો ગુજરાતી તરજુમો. છે તો છે તોહફતુલ મોમિનીન અને છે કસુસુલ અંબિયા, તો છે તોહફતુલ મોમિનીન અને છે કસુસુલ અંબિયા. આ જ છે આ બધી કિતાબો અમને કરાવે છે આપની સાથે મુલાકાત, આ બધી કિતાબો અમને કરાવે છે આપની સાથે મુલાકાત. આજ છે હાજી નાજી સાહેબની પહેચાન, करे आपना दरज्जा खुदावंदे आलम और बुलंद, करे आपना दरज्जा खुदावंदे आलम और बुलंद, बनिए पण अमे आपनी परछाई. आज छे हाजी नाजी साहेबनी पहचान, आज छे हाजी नाजी साहेबनी पहचान. अंतમાં દુઆ છે નાચીસ ગુલાબ મહેદી હસનની, અંતમાં દુઆ છે નાચીસ ગુલામ મહેદી હસનની. આજે આ મારી છે પહેચાન, તે બસ હાજી નાજી સાહેબની જહેમત. આજે મારી આજે પહેચાન તે છે બસ હાજી નાજી સાહેબની પહેચાન, તે છે બસ હાજી નાજી સાહેબની જહેમત. બર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સલવાત. ચૌસરી સાહેબને એક સૂરે ફાતિહાની સાથે બક્ષી દઈએ. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात.